Dear students of BCom Part 2, now we are taking a problem on liquidation of companies. We know that there are three types of liquidation. Number one, compulsory liquidation. Number two, voluntary liquidation. And number three, liquidation under court supervision. In the present chapter, we are especially concerned with voluntary liquidation. So, see problem number 6. Prajesh Company Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2020 when the following balance sheet was prepared. Balance sheet as on 31st March 2020. There are two important components covered under equity and liabilities. One is shareholders fund and another is current liabilities. Roman 1 equity and liabilities under which number 1 is shown as shareholders fund. In shareholders fund, authorized capital is given, but we are not considering while solving the problem authorized capital. Then subscribed capital 20,000 shares of rupees 100 each 20 lakh. Equity shareholdersना 20 लाख रुपये द्यायचे आहेत. Reserve and surplus under which profit and loss account is given, that is loss 9,50,000. Current liabilities. In current liabilities, there are three types of creditors. Preferential creditors 2,60,000, partly secured creditors 6 lakh, unsecured creditors 10 lakh. Bank overdraft 1,40,000. Total 30,50,000. Equity and liabilities covered shareholders fund and current liabilities. Here a company has loss. Then assets. Under asset, two types of asset are given. Number one, non-current asset. Number two, current asset. Under non-current assets, fixed asset are given, in which tangible assets cover land and building 5 lakh, machinery 7,50,000. Under intangible asset, goodwill rupees 6 lakh. Then current assets. Under current asset, stock in trade 5,50,000, sundry debtors 6 lakh, cash in hand 50,000, total 30,50,000. The liquidator realized the asset as under land and building, which was used in the first instance to pay the partly secured creditors pro rata rupees 4 lakh. Machinery realized rupees 4 lakh. Stock realized rupees 5 lakh 40,000. Sundry debtors 5 lakh. The expenses of liquidation amounted to rupees 20,420 and liquidator's remuneration was agreed at 3% on the amount realized, excluding the realization of land and building but including cash.
In addition, he is entitled to receive 2% on the amount paid to unsecured creditors, including preferential creditors. You are required to prepare the liquidator's final statement of account. On the basis of information provided in the problem, we found that a company has lost, a company went into liquidation on 31st March 2020. Here, land and building is mortgaged and loan taken on it, considered as partly secured creditors, asset realized by the liquidators, under which cash and balance is not given, so we are going to record cash balance separately. Liquidators remuneration on the basis of asset realized, we know how to calculate it, but here specific instructions are given that asset realized does not include land and building, but include cash. It means that there is a need to prepare separate note for calculation of for calculation of remuneration on the basis of asset realized. It means that assets are sold by the liquidator, but while calculating his remuneration, we are considering what exactly specific instructions given in the problem, and in that manner we can calculate liquidator's remuneration on the basis of asset realized. Also, liquidator's remuneration is based on payment made to concerned party, and here concerned party means unsecured creditors, and we know that unsecured creditors include preferential creditors. There is no need to state unsecured creditors includes preferential creditors, but here indication is given that while calculating unsecured creditors remuneration on the basis of payment made to unsecured creditors, also we are going to consider preferential creditors. Lastly, we found that our cash can be reached up to up to unsecured creditors. It means that the cash is sufficient to make payment up to unsecured creditors. This is concluded on the basis of information provided in the problem. Pahata solution. Prajesh Company Limited. Liquidator's final statement of account. One side is receipt side, that is left side. Another side, that is right side, payment side. In receipt side, firstly, we are going to record cash in hand or cash at bank, whatever may be given in the problem. In this problem, on asset side, under current asset, cash in hand is given rupees 50,000. Here taken 50,000. It is not given in asset realized. That's why cash in hand is recorded independently or separately. 2. Then asset realized means assets sold by the liquidator. Land and building for 4 lakh, machinery 4 lakh, stock 5 lakh 40,000, sundry debtors 5 lakh. Total of these 1, 2, 3, 4 assets 18 lakh 40,000 less partly secured creditors. Partly secured creditors on the mortgage of land and building. Here land and building is realized for 4 lakh, but actual secured creditors are more than 4 lakh. So we are here deducting only 4 lakh as partly secured creditors because land and building is realized for rupees 4 lakh. After deduction of 4 lakh, the final total will came 14 lakh
40,000. या ठिकाणी आपण रिसीट बाजू पाहतोय. रिसीट बाजूला पहिल्यांदा लिहिलं टू कॅश इन हँड 50,000. असेट रिलाइज्ड. लिक्विडेटरने असेट विकल्या. बिल्डिंग 4 लाख, लँड अँड बिल्डिंग 4 लाख, मशिनरी 4 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 5,40,000, सन्ड्री डेटर्स 5 लाख, टोटल झाले 18,40,000, वजा केले 4 लाख पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. कुठले 4 लाख? तर पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर्सला 4 लाखापेक्षा जादा रक्कम काय द्यायची ते आपण नोट करणार आहे. पण आता आपण पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर्ससाठी तारण काय दिलं होतं? लँड अँड बिल्डिंग. लँड अँड बिल्डिंगवर पैसे किती मिळाले? 4 लाख. म्हणजे आपण पेमेंट किती करू शकतो? 4 लाख. म्हणजे 18,40,000 गेले 4 लाख, म्हणजे बाहेर आले 14,40,000. एवढेच आयटम इथं रिसीट बाजूला दिसतील. पेमेंट बाजूला आपल्याला पेमेंट करत असताना सिक्वेन्स माहीत पाहिजे, म्हणजे क्रम माहीत पाहिजे आणि त्या क्रमानं आपण पैसे देणार. 9 आयटम असतात, त्याचे 9 पैकी ऍक्च्युअली इथं रेकॉर्ड होतात 8. 9 पैकी पहिला आयटम असतो सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. तो डायरेक्ट पेमेंटला न देता आपण असेट रिलायझर मध्ये मायनस करतो. किंवा जर का असेट लिक्विडेटरनी विकली असेल तर त्यातून सरप्लस जो असेल, म्हणजे ज्यादा पैसे जर त्यांनी क्रेडिटर्सनी लिक्विडेटरला हँड ओव्हर केले तर त्याला म्हणतो सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. हे स्वतंत्रपणे आपण रिसीटला लिहितो. उदाहरण देतो म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. समजूया आता की लँड अँड, हे इथे लँड अँड बिल्डिंग दिली, इथलं नाही, दुसरं उदाहरण मी देतो. लँड अँड बिल्डिंग समजा तारण दिली आणि त्याच्यावर लोन घेतलं. समजूया, दुसरं उदाहरण देतो, 10 लाख. लँड अँड बिल्डिंग होती समजूया 20 लाखाची, तारण दिली, लोन घेतलं 10 लाख. लँड अँड बिल्डिंग 12 लाख रुपयाला विकली, पण ही लिक्विडेटरनी नाही विकली. ज्यांना तारण दिली, उदाहरणार्थ बँकेला, तर बँकेला विकली. बँकेनं 12 लाख रुपयाला लँड अँड बिल्डिंग विकल्यानंतर बँक आपले 10 लाख रुपये कर्ज दिलेले स्वतःकडे ठेवणार. राहिलेले 2 लाख रुपये लिक्विडेटरकडे देणार. हे 2 लाख रुपये जे दिले जातात त्याला म्हणायचं सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. हा स्वतंत्र आयटम रिसीट बाजूला लिहिणार टू सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स, आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं असतं 12 लाख वजा 10 लाख, बरोबर बाहेर घेतले असते 2 लाख. म्हणजे थोडक्यात सेक्युर्ड क्रेडिटर्स डायरेक्टली आपण पेमेंट बाजूला दाखवत नाही. त्यामुळे सेक्युर्ड क्रेडिटचं डिस्कशन संपलं. आता राहिले 8 आयटम. 8 आयटमचे आपण पैसे दाखवणार क्रमानं. आता हे मी 8 आयटम रिकॉल करतो की पहिला नंबर कोणाचा. पहिला नंबर लिगल एक्सपेन्सेस किंवा लिगल चार्जेस. दुसरा नंबर लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. तिसरा नंबर लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. चौथा नंबर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. 5वा नंबर डिबेंचर होल्डर्स. 6वा नंबर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. 7वा नंबर प्रेफरन्शियल होल्डर्स आणि 8वा नंबर इक्विटी शेअर होल्डर्स. हे 8 नंबर म्हटलं म्हणजे दिस इज फर्स्ट टू 8, 1 ते 8. यापैकी पैसे जिथं संपतील, समजा 6 ला संपले तर तिथं उत्तर संपेल. या प्रॉब्लेम मध्ये 6 लाच पैसे संपणार आहेत, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला पैसे संपणार आहेत. जनरली एक इंडिकेटर मोजायचा की ज्या पार्टीवर पेमेंट द्यायला सांगतात त्या पार्टीपर्यंत पैसे पुरतात, पुढे पैसे राहत नाहीत. असा एक जनरल इंडिकेटर आहे वेअर आन्सर विल बी स्टॉप्ड, जिथं उत्तर संपेल. या प्रॉब्लेमला अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सवर कमिशन कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं असल्यामुळे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम देणार त्याच्यावर कमिशन कॅल्क्युलेट करायचंय. म्हणजे थोडक्यात अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स पर्यंत पैसे पुरतील, पुढच्या 2 पार्टीचा नंबर येणार नाही. पेमेंट बाजू पहा, लिगल एक्सपेन्सेस किंवा चार्जेस नील, काही सुद्धा प्रॉब्लेम मध्ये नाहीत.
नंतर म्हटलंय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. आता लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन इथं दोन प्रकारे दिलाय. असेट रिलायझरीच्या 3%. आता इथं दोन प्रकार असेट रिलायझर दोन पद्धतीने लिहिले, ग्रॉस आणि नेट. ग्रॉस रिलायझेशन आहे 18,40,000, नेट रिलायझेशन आहे 14,40,000. आपण नेहमीप्रमाणे कॅल्क्युलेशन घेतलं असतं ग्रॉसवर 18,40,000च्या 3%. मात्र असं करून इथं चालणार नाही, कारण प्रॉब्लेम मध्ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिली. असेट रिलायझरचं रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करताना लँड अँड बिल्डिंग लक्षात घेऊ नका. म्हणजे 18,40,000 गेले, 4 लाख मध्ये राहिले 14,40,000. परंतु कॅश इन हँड लक्षात घ्या, म्हणजे त्यात 14,40,000 मध्ये ऍड केले 50,000, म्हणजे झाले 14,90,000. अशी आपण सेपरेट नोट पुढे घेतलेली आहे. म्हणजे 14,90,000च्या 3%, 44,700 इथं कॅल्क्युलेशन दाखवलं. इथं 18,40,000च्या 3% नाही घेतलं. या प्रॉब्लेम मध्ये इंस्ट्रक्शन मध्ये फेरफार झाला, बदल केला, डायरेक्शन बदललं. त्यामुळे जे डायरेक्शन दिलं त्या डायरेक्शननं वर्किंग केलं. ते वर्किंग येते 14,90,000 असेट रिलायझर. त्याच्यात 3% 44,700 आउटरला दाखवलं आणि याची स्वतंत्र नोट पुढे घेतलेली आहे. जर का प्रॉब्लेम मध्ये ही इंस्ट्रक्शन नसते तर आपण नेहमीप्रमाणे कॅल्क्युलेशन केलं असतं 3% ऑफ रुपीज 18,40,000 ग्रॉस रकमेच्या. परंतु इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लेम मध्ये दिली असल्यामुळे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन इन दी प्रॉब्लेम, दॅट्स वाय वी आर चेंजिंग our calculation, we are making our calculation as per the specific instruction given in the problem, and in that direction we worked here. नंतर म्हटलंय 2% ऑन पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. आता इथं अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स मध्ये प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स येतातच. हे कॅल्क्युलेशनला घेणार. ज्यावेळेला अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स वर कॅल्क्युलेशन सांगतील त्यावेळेला कॅल्क्युलेशन 2 वेळा घेणार. एकदा प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स वर घेणार आणि एकदा अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम दिली त्याच्यावर घेणार. प्रॉब्लेम म्हणजे जरी नुसतं अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हटलं तरी देखील कॅल्क्युलेशन करताना आपण प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स घेणार आणि अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स घेणार. प्रॉब्लेम मध्ये अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स इन्क्लुडिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स म्हटलं तरी देखील आपण प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्सवर कॅल्क्युलेशन घेणार, अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सवर कॅल्क्युलेशन घेणार. मात्र प्रॉब्लेम मध्ये ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लुडिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स असं ज्यावेळेला म्हणतील त्यावेळेलाच प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आपण कॅल्क्युलेशन साठी विचारात घेणार नाही. अन्यथा आपण प्रत्येक वेळेला अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हटलं की दोन पद्धतीने कॅल्क्युलेशन घेणार, ऑन प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आणि ऍक्च्युअल पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. इथं प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स प्रॉब्लेम मध्ये दिलेत 2,60,000. याच्या 2% बाहेर घेतले, आउटरला घेतले 5,200. आणि आता इथं तिसरा जो भाग आहे तो आपण बॅक ठेवतो. तो लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करायला घेत, म्हणजे ज्या पेमेंट मेड टू कन्सर्न पार्टी मोजताना घेत नाही. हे लिहून ठेवलंय, हे फक्त मी जाता वाचतो. मात्र 1 नंबरची नोट तयार करताना ही रक्कम 22,739 लक्षात घ्यायचे नाहीत. 2% ऑफ रुपीज म्हणजे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना आपण इतर रक्कम दिली, पुढे नोट दिलेली, त्या नोट प्रमाणे ही रक्कम येते 11,36,941. याच्या 2% 22,739 हा लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन झाला ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. ही रक्कम वर्किंग नोट नंबर 1 आपण पुढे तयार करणार आहे, त्यामध्ये 22,739 घेणार नाही. बाकी सर्व पेमेंट बाजूच्या रकमा घेणार अप टू डिबेंचर होल्डर्स. अतिशय महत्वाचं हे आहे. नेक्स्ट, बाय लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस 20,420. बाय प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स 2,60,000.
बाय डिबेंचर होल्डर्स नील बाय अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. आता प्रॉब्लेम प्रमाणे आपल्या वर्किंग नोट प्रमाणे यावर आपल्याला किती रक्कम आली किंवा किती रक्कम द्यायची अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बाय अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स यामध्ये बीओडी येतं, किती रक्कम आहे 1,40,000. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स येणार, ही पण रक्कम प्रॉब्लेम मध्ये दिली 10 लाख. शेवटचा जो पार्ट आहे तो आपण तयार केला, पार्ट ऑफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स नॉट पेड. आता मी तुम्हाला सांगतो पहा. लँड अँड बिल्डिंग तारण दिली होती आणि 6 लाख रुपये लोन घेतलं होतं. लँड अँड बिल्डिंग मार्केटमध्ये लिक्विडेटरने 4 लाखाला विकली. म्हणजे आपण लोनची रक्कम 4 लाख रुपये 6 लाखापैकी आता देऊ शकतो किती 4 लाख. म्हणजे लेस पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर्स हे 4 लाख रुपये आपण असेट रिलायझर मध्ये वजा केलेत. द्यायचे होते 6 लाख, दिले 4 लाख, म्हणजे अजून द्यायचे किती राहिले 2 लाख. कोणाला? क्रेडिटर्सना, ज्याच्यावर आपण लँड अँड बिल्डिंगच्या तारण देऊन लोन घेतलं होतं. ते 2 लाख रुपये त्याला म्हणायचं पार्ट ऑफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स नॉट पेड 2 लाख. याची आपण परत स्वतंत्र नोट दाखवलेली आहे पुढे. असे एकंदर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना द्यायचे होते 13,40,000. मात्र आपण प्रत्यक्ष दिले 11,36,941. हे कुठं सापडतंय? हे वर्किंग नोट नंबर 3 ला सापडतंय. यात आपण वर्किंग नोट तयार केलेत 1, 2, 3, 4 वगैरे. त्या नोट मध्ये प्रत्यक्ष आपण आता जाणार आहे आणि मग इथं उत्तर संपेल. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जरी 13,40,000 द्यायचे होते तरी प्रत्यक्ष आपण देऊ शकलो 11,36,941. आणि आता दोन्ही बाजूंची बेरीज 14,90,000, 14,90,000. इथं सोल्युशन संपलं. जरी सोल्युशन संपलं असेल तरी हे सोल्युशन तयार करण्यासाठी ज्या नोट्स आवश्यक आहेत त्या पुढे घेतलेल्या आहेत. पहिली नोट, बॅलन्स अवेलेबल, यालाच आपण म्हणतो कॅश अवेलेबल. यामध्ये टोटल रिसीट घेतली, रिसीट बाजूची टोटल 14,90,000. बघा, पहिले 50,000 कॅश असेट रिलायझरला 14,40,000 म्हणजे झाले 14,90,000. लेस पेमेंट्स अप टू डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्सला पर्यंत जी रक्कम पेमेंट केलं ते इथं रेकॉर्ड करणार. इथं बेस कुठला घेतला? ज्या पार्टीचा नंबर आला त्याच्या पाठीमागचं पार्टीचं नाव लिहायचं. आता नंबर पैसे द्यायला आला अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स, याच्या पाठीमागची पार्टी डिबेंचर होल्डर्स, त्याचं नाव लिहिलं लेस पेमेंट्स अप टू डिबेंचर होल्डर्स. कंसामध्ये लिहिले पहा, 44,700 लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आहे ऑन द बेसिस ऑफ असेट रिलायझर. 5,200 लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आहे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आहे. अजून कॅल्क्युलेशन केलं आपण 22,739 लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. ती रक्कम मात्र इथे कॅल्क्युलेशनला घ्यायची नाही. त्यानंतर लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस आहेत 20,420. नंतर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आहेत 2,60,000. डिबेंचर होल्डरची रक्कम नाही. या सर्वांची बेरीज 3,30,320. म्हणजे 14,90,000 गेले 3,30,320. म्हणजे बॅलन्स अवेलेबल किंवा आपल्याकडे पैसे शिल्लक आहेत 11,59,680. म्हणजे 11,59,680 पैसे आहेत. एवढे पैसे किती आहेत बघितल्यानंतर नोट नंबर 2, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. यामध्ये आपल्याला बघायचंय की पैसे द्यायला लिक्विडेटर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला पुरेसे नाहीत. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम दिली त्याच्या 2% कमिशन. पैसे कमी असतील तर 100 मध्ये 2 ऍड करणार, 102 ला 2.
तर बॅलन्सला किती? 11,59,680 ला किती? समजा कमिशनचा दर 5 असेल तर 105 ला 5. कमिशनचा दर 10 असेल 110 ला 10. तर बॅलन्सला किती? जर पैसे कमी द्यायला असतील तर पैसे द्यायला पूर्ण असतील तर 100 ला 2, 100 ला 5, 100 ला 10. आता या प्रॉब्लेम मध्ये पैसे कमी आहेत. कमिशनचा दर 2% आहे. म्हणजे 100 मध्ये 2 ऍड केले 102 ला 2. तर बॅलन्सला 11,59,680 ला किती? 11,59,680 भागिले 102 गुणिले 2 म्हणजेच 11,59,680 भागिले 51. राईट कॅल्क्युलेशन येतं ₹22,738.82 म्हणजेच ₹22,739 ही रक्कम लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन मध्ये फायनल झाली नोट नंबर 2 साठी. नोट नंबर 3 ऍक्च्युअल पेमेंट टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. यामध्ये पहिल्यांदा लिहिले बॅलन्स अवेलेबल. बॅलन्स अवेलेबल म्हणजे काय की कन्क्लुजन और कॅल्क्युलेशन मेड अंडर वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1 मध्ये आपल्याला सापडलंय की आपल्याकडे पैसे आहेत किती? 11,59,680. वर्किंग नोट नंबर 2 आणि 2च बघणार. म्हणजे 2 मध्ये जे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन दिलाय तो म्हणजे कॅल्क्युलेट केला आपण 22,739 वजा केले म्हणजे राहिले 11,36,941. हे आपण अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला पेमेंट केलं म्हणजे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स क्रेडिट बाजूला म्हणजे पेमेंट बाजूला बाय अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स आणि पेमेंट बाजूला रुपीज कॉलम मध्ये लिहिले 11,36,941 ऍक्च्युअल पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. आता हे 11,36,941च्या 2% हे आपण लिक्विडेटरच्या रेम्युनरेशन मध्ये लिहून ठेवलं होतं मगाशी अगोदरच. हे कॅल्क्युलेशनच्या बेसवर तयार करून तिथं लिहिलं होतं. आता कसं लिहिलं होतं बघा. 2% जे पैसे दिले किती दिले? 11,36,941च्या 2% 22,739 हे लिक्विडेटरच्या रेम्युनरेशन मध्ये लिहिलं 2% ऑफ रुपीज 11,36,941 आणि बाहेर लिहिले म्हणजे लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन लिहिला बाहेर 22,739. अशा रीतीने ही तिसरी नोट आपली पूर्ण झाली. चौथी नोट माहितीसाठी दिलेले असेट रिलाइज्ड फॉर रेम्युनरेशन पर्पज. इथं लिक्विडेटरनी 4 असेट रिलाइज झाल्या. फक्त त्यांनी सांगितलं की या कॅल्क्युलेशनला सांगितलं म्हणून अन्यथा नाही. सांगितलं म्हणून आपण त्या पद्धतीने जातोय की त्यांनी सांगितलं लँड अँड बिल्डिंग लक्षात घेऊ नका. म्हणजे त्या 4 असेट पैकी लँड अँड बिल्डिंग कमी केली लक्षात म्हणजे लक्षात घेतल्या 3. मशिनरी 4 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 5,40,000, संडी डेटर्स 5 लाख, टोटल 14,40,000. आता कॅश इन हँड आपण यात घेत नाही पण सांगितलं की कॅश इन हँड पण लक्षात घ्या. पण कॅश इन हँड घेतला 50,000 म्हणजे झाले 14,90,000 म्हणजे 14,90,000च्या 3% 44,700 रुपये आपण रेम्युनरेशन दाखवलेला आहे. म्हणजे ही नोट असेट रिलाइज्डचं रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी उपयुक्त आहे. याच प्रॉब्लेम मध्ये आलेले अशी नोट कुठेही आलेली नाही आतापर्यंत. ही नोट नसते परंतु या प्रॉब्लेम पुरती ही तयार करावी लागली. नोट नंबर 5 पार्ट ऑफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स नॉट पेड. आता हे मगाशी आपण एक्सप्लेन केलं मी परत आता इथं म्हणतो. पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर्स फॉर लँड अँड बिल्डिंग 6 लाख. लँड अँड बिल्डिंग तारण दिली आणि 6 लाख रुपये लोन घेतलं. आता लिक्विडेटरनं लँड अँड बिल्डिंग मार्केटमध्ये 4 लाख रुपयाला विकली. म्हणजे 4 लाख रुपये आपण असेट रिलाइज्ड मध्ये वजा केले लेस सोल्युशन मध्ये रिसीट बाजूला लिहिलंय असेट रिलाइजच्या खाली लेस पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटर्स 4 लाख वजा केले होते. म्हणजे राहिले किती? 2 लाख. म्हणजे अजून 2 लाख रुपये पार्टली सेक्युर्ड क्रेडिटरचे द्यायचे होते. परंतु जी असेट तारण दिली होती ती संपली, ती विकली. आता द्यायचे राहिले 2 लाख. हे 2 लाख कुठं दाखवायचे? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स मध्ये दाखवायचे. आणि याला नाव काय द्यायचं?
पार्ट ऑफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स नॉट पेड. आणि इथं रेड मध्ये दाखवलंय शोन अंडर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सच्या तिथं आपण ते शोन केलेलं आहे, दाखवलेलं आहे. काय दाखवलंय? पार्ट ऑफ सेक्युर्ड क्रेडिटर्स नॉट पेड आणि येणारी रक्कम दाखवली होती 2,00,000. अशा रीतीनं हे आपलं इथं कॅल्क्युलेशन संपलं. 5 नोट्स तयार केल्या. कॉमन नोट्स 3 असतात. इथं 2 ॲडिशनल नोट्स आलेत. ते आपण कन्सिडर केल्या आणि त्या पद्धतीनं आपण कॅल्क्युलेशन केलं. इन दिस वे I am concluding here my presentation. Thank you very much for patiently listening.